İsenmisiz? Tatar muharrirlerin nerse bir şey. Muharrir deganni anlaysız, ol baş muharrir, главный редактор, redaksiyanın yetakçısı degan söz. Demek redaksiyani, jurnalistlarni, belki radyo, televideniyelerini de hem jurnal, gazet redaksiyalarında nerse bir şey hem kızıksındıra. Bu benim için kızık, lakin birovlar sorar. Ne için Tatar muharrirlerine kızıksındıra? Ol Tatar milletinden bulgan muharrirler mi? Eller Tatar şey yazatırgan gazetler, yaki jurnallar mı degende? Nişik halitemiz indi biz. Mesela mene İzvestiya Tatarstan degen gazet var. Siz onu bilmeysizler belki. Ol Rus dilinde çığa. Oyaz Hasanov anın yetakçısı Tatar kişisi, aybet Tatar kişisi. Tatar turunda az bulsa da var. Var anda ol. Eşkuvarlar gazetesi. Lakin ol Tatarstan'ı yaklı her halde dürüş edip kursete. Jay çıkanda Tatar medeniyetinde, tarihinde, Tatar milletinde dürüş edip yaktıra. Min mındı gazetini şetke koymaz edim. Halbuki elgi uçraşuda Oyaz Hasanov görünmedi. Lakin mındı gazetelerde bula Zvezda Pavoljini biz eşkına iske alabız. Ol da Tatar jurnalistikası, onun redaksiyası da, muharriri de Tatar milletin, onun tarihin, Tatarstan'ı göz aldığında tutup, hem dürüstlükünü көрсәтергә тырыша. Şulyağı da var. Gümüm etkende elbette siz haklı. Tatar tilinde yazatırgan, Tatar medeniyetini yaktırtırgan basmalar turunda söz bara. Mene şular ne için jıyıldı deyseniz, Aydar Selim Gareyev degen Tatmedi'nin yana yetakçısı kelgen için dep aytır edim men. Çünkü muğa kadar ele bir vakitte da hususi gazetler, içtimai işmalarının gazetleri hem devlet gazetlerinin redaktorları jıyılganları yok. Nişiginde ol, Tatar bulgan şigine jıyılgan bu milletçiler mi dep oylaysın? Tatarstan Jurnalistler Birliği Haziran'ın yetakçısı İlşat Aminov yana hem şuşunun motor binasında jıyıldı 30-40'tan artık baş muharrir. Bu mındı jıyılışının birge oturgan көргенім yok idi. Bu kadar muharrirlerinin hem onlar nigizde Tatarça gına söyleştiler bu muharrirler. Demek Tatar milleti turunda söyleştiler. Demek bizning yuvanar kızgısında көрсәтіле temalar hem onun gazete jurnalları mine şuşunda hal etiler. Niçik bulaşağı hem bizning beyelerimiz de onlar için mühim. Kızık buldu şuna göre. Endi en mühimi mında onu ayırıp ettiler. Buna kadar devlet gazetesi bilen hususi çaşniklar birge oturganları yok idi. Halbuki onlar içinden de Tatar kişileri hem Tatarlarını yaklılar, yaktırtalar hem aytırga gerek. Nişik yaktılar hali. Hem eğer de indi mine İrek Meydanı gazetesi üzerine yazdırtayken 37 min. Başkıstan'da çıkan manzara onun iki tuğan sınırlısı dep aytyginde. Ul küp derecede ortak gazet diyergen mümkün. 48 min tiraj bilen çıga. Hem Başkıstan'da hatta 11 min tiraj bilen çıgışı gazetler bik az. Bu Tatar milletinin gazeti hem ol hususi. Onun yetakçısı Raif Usmanov mındı jıyılışlarga çakırılmadıydı, kilmideydi. Bu yolu Allah'a şükür Raif Usmanov hem onun kibik jurnalistler kildiler. Hem anda çıkışta yasadılar. Hatta kaybırevler aytibine karaganda bunda hususi gazetlerinin, beysiz gazetlerinin aldığın tecrübesini öğrenüde kibik buldu. Çünkü nekmine şul gazetelerin tirajları köp. Elbette onlar irkinde. Elbette onlar hükümet kararlarını basmıyor hem başka maklumat çaralarında bulmagan aybirini көрсәтергә tırışa. Lakin baribir onlar bit Tatarstan'a hem Tatarga karşı tugul. 37 min, uzar aytkanda 48 min dep aytyganda mınсын. Okşarla gazete ikinci orunda şulayık bitinde 30-40 min tirajına biz anın konigip barabız bitinde. Hem eli bar bizning gazet degen. Onun da tirajı 12 min. Az tugul bu. Çünkü bu öz sözlü gazeti hem siyasette de ayt degen katta ayt dep gine bulmuy. Lakin onlar Rusya Federasyası zakonlarını utiler iken, Tatarstan kanunlarına doğru kilerler iken hem siyasi menfaatlerin kapma karşılığı yok iken niye için onlar oturup söyleşmezke? Biz bit okuşular için işliyiz hem karavçılar için, televizyon karavçılar için, radyo tınlavçılar için işliyiz jurnalistler hem birge oturup kengeşirge tiyiş hem sizin zavukını da biz bilirge tiyiş hem milletke nerse gerek, devletke, cemiyetke nerse gerek, şunu da bilirge gerek. Mına şul turda söz bardı. Lakin başta biz şu gazetelerin soңғы sonlarında çıkan yanılıklarga gına көз salıyk hali. Vatanım Tatarstan Respublikanın devlet gazetesi, baş gazetesi. Mında көрәсіз indi sinde mulla, minde mulla degen yazma 6. bitte onda Laşmandağı haller başkalarga sabak bulur mu? Onda 14 yaşlık kız bala bilen 29 yaşlık muğalimnin nikahı turunda söylene. Yarı tağanışma. Televizordan da ettiler bu turda
Фән буенча да, дин буенча да, хукук буенча да берәр нәрсә бузылганмы? Табигый хәлме, никах укырга ярыймы? Никах уку бит әле ул бергә тора башлау түгел. Бу кызыксындыра торган мәкалә. Ә менә башка газетада, мәсәлән, Шәһри Казанда балалар тумыйча демография яхшырмый дигән мәкалә бар. Анда 8нче гасырда яшәгән Рим императоры Лев III егетләргә 15 яшьтә, кызларга 13 яшьтә никахка керергә рөхсәт итә торган канун чыгарган. Россиянең синоды бу кагыйдәләрне 19 гасырда 18 һәм 16 яшькә кадәр күтәргән. Александр Невский, мәсәлән, 18 яшендә 16 яшьлек кызга өйләнгән һәм ул кыз инде шактый өлкән яшьтә булып саналган. Әлбәттә, бу гадәти тема түгел дәүләт газеталары өчен. Дәүләт газеталары рәсми карашны күбрәк яктырталар һәм андый кискен каршылыкка керергә тырышмыйлар. Ләкин барыбер укучыларның кызыксынуын исәпкә алып, менә шушы ике Татмедиа газетасы шушы актуаль мәсьәләгә игътибар иткән, курыкмыйча һәм аның файдасы да бар, чөнки бер кеше генә хаклы дип әйтергә дә ярамый. Монда саклыкта күрсәтергә кирәк. Һәм актуаль мәсьәләләр булмаган вакытта ул газетаны алмыйлар да, укымыйлар да һәм резонанста булмый. Шул ук Шәһри Казанда кызыклы баш исем куелган. Тулгак вакыты 1 минут. Әлбәттә, без иратлар хатын-кызларга андый сорау бирмибез. Сезнең тулгагыгыз ничә минутка сузылды дип. Ләкин бу юлы әйтелгән бу турыда, чөнки Радифә һәм Илнур Нугмановлар кыска вакыт эчендә 5 баланы дөньяга китереп тәрбияли башлаганнар. Аларның рәсемнәре бар. Разифә ханым ничек итеп үзенең балалар тудыру турында сөйли. Бер тапкыр гына декретка чыгып, 5 бала тудырган хатыннар, татар хатыннары сирәк очрый торгандыр. Хәзер без шәһәрләштек, башка милләтләр белән кушылдык. Ә бит татар милләтенең традициясе алла 5, 8, 10, 12 бала табу булган. Ягъни бу милли тема булып чыкты һәм ике газетта шушы демография мәсьәләсенә игътибар итә. Бу табигый да, чөнки демография булмау сәбәпле хәзер Көньяк республикалардан, башка илләрдән мигрантларны күбрәк чакыру бара. Бөтен Россиягә 15 миллион кеше җитмәй икән, кайберәүләр әйтә 30 миллион. Ә үзебез ни өчендер балалар табу, үстерү, тәрбияләү турында кайгыртмыйбыз. Ирек мәйданы, Манзара кебек газеталар тагы нәрсәсе белән аерылып тора. Кыска мәкаләләр, кыска гына мәгълүматлар һәм рәсемнәр, информация күп. Шул ук вакытта әлбәттә академик тасвирлаучы һәм тирән сәяси фикерле, фәлсәфи фикерле кешеләрнең рухи дөньясын ача торган язмаларда кирәк. Алар әлбәттә күп масса күләм булмаска да мөмкин, ләкин алар бар. Мондый газеталарның берсе Мәдәни җомга. 3 зур шәхес турында сөйләнә бу газетта. Марсель Сәлимҗанов театры күргәзмәсе Горький Шаляпин музеенда ачылган. Нинди шәхес иде Марсель Сәлимҗанов? Яшьләр белмәсә белергә тиеш. Аның нинди кеше булганын. Классик шагыйрь Дәрдемәнд Закир Рәбиев. Аның турында Лирон Хамидуллин язган. Нинди шәхес булган бит. Кайберәүләр Тукайдан да биегрәк затлы, нәфис һәм тирән фикерле шагыйрь бар. Ул да булса Дәрдемәнд диләр. Ә бит классик шагыйрьләрне Дәрдемәнд, Тукайны, Сәгыйть Рәмиевне, Сүнчәләйне, Такташны, Җәлилне, Фатих Кәримне белмәгән килеш татар булып, зыялы шәхес булып яшәүне күз алдына китергә дә мөмкин түгел. Мәдәни җомганың шул ук санында күңелемдә якты хатирәсе дигән язма бар. Филология фәннәре докторы Рамил Исламов язган бу язмада күптән түгел арабыздан киткән Җәүдәт Миннуллин турында сөйләнә. Нинди кеше иде бит бу? Миркасым Госмановның ул дәвамчысы, күпме китап, күпме ачышлар эшләгән һәм милләтебезнең рухын, акылын, зиһенен саклый торган әсәрләрне иҗат иткән, фәнни яктан тарихны, милләт тарихын тасвирлаган шундый шәхес иде. Көтмәгәндә арабыздан китте. Аның изе әлбәттә онытылырга тиеш түгел. Җәүдәт Миннуллин башкарган эшләрнең исемлеген генә карап чыксаң да, никадәр зур шәхесне югалтуыбыз аңлашыладыр. Инде кайтык Татарстан журналистлар берлегендә үткән әлеге киңәшмә турында. Түгәрәк стәл артында шулай итеп шәхси, хосуси, иҗтимагый һәм дәүләт газеталарының мөхәррирләре утырган иде. Алар нәрсә турында сөйләште, тагы нәрсә берләштерәсең аларны татар милләтенә һәм Татарстанга мөнәсәбәттән башка. Татарстан белән Башкортстан арасында почта рейсы кирәк икән. Газетлар, журналлар бар, аларга язылучы бар, ләкин почта вагоннарын без Екатеринбург аша гына җибәрә алабыз икән. Алла барып җиткәнче бу басмалар искерә. Шуңа күрә шундый вагон булганда әйбәтрәк булыр иде дип әйтте анда эшләүче журналистлар. Бигрәк тә Ирек мәдәнәнең мөхәррире Рәиф Усманов. Менә хәзер әле газета, журналларга язылу бара. Алар үтеп киткәч сезнең укыйсыгыз килер, ә ярты ел буе сез яза алмыйсыз. Кая барасыз? Газет киоскына. Сез барасыз да аласыз.
Кайберәүләрендә баралар, ләкин күбесендә юк. Беренчедән алар ябылып та беткән, икенчедән татар гәзитләре юк. Яки сиңа кирәге юк. Нишләргә соң? Менә шул турыда зурдан куып сөйләштеләр, Татмедиа оештырган бу сөйләшүдә. Айдар Сәлимгәрәев мондый тәкъдимнәрне һәм тасвирлауларны үз кагазына, блокнотына язып барды. Киләчәктә бу мәсьәләсендә тагы эшләячәкләр. Ягъни киоскларда гәзитләр, журналлар сатылмый. Татарча гәзитләрен табып булмый. Хәтта сатып җибәргән вакытта да бик күп киосклар, журналларга, гәзитләргә үзләренең акчаларын түләмиләр икән. Я банкротка чыгалар, я башка сәбәптән шундый хәл бар икән. Без ирекле илдә дип саный алмыйбыз. Үзебез теләгән гәзитне, журналны барып сатып алырга хакыбыз булмаса. Шушы мәсьәлә иң актуальләрнең берсе икән инде. Актуальләрдән актуале, нәзберектән нәзбереге почта. Хәзер почта бигрәк тә авыл җирендә көн сайын гәзитләрне илтеп таратмый. Шул сәбәпле язылган хәлдә дә гәзитләр, журналлар килмәгәч, инде киләсе елга кешеләр язылмый башлады. Бик күп тапкыр сөйләнде бу турыда, почта элемтә министрлыгы белән дә сөйләшләре барды. Ләкин шушы Татмедианың яңа җитәкчесе оештырган шушы сөйләшүдә почта турында зурдан күп әйтмәсә дөрес булмас иде. Һәм киләчәктә дә почта аша гәзит, журналларын тарату мәсьәләсе көн тәртибендә калыр. Һәм бу мәсьәлә хәл иткәнче кадәр ул актуаль булып калачак. Шунысы да кызык. Илфат Фәйзрахманов әйтә, безнең гәзитне безнең алалар, кай вакытта акчасын гына түләмиләр ди. Рузилә Сафина Акчарлак газетасының, ул да зур тиражлы газет бит инде, бик зур тиражлы. Ул әйтә, хәзер ди ул матбугатка кызыксыну арта. Газетлар күбрәк сатыла, киосклар гына булсын. Халык инде интернетка күчә, әлбәттә яшьләр күчә, укый күп, күчә телевизорда карыйлар, ләкин барыбер кызыксыну арта. Менә шу кызыксынуны вакытында кулланырга гына кирәк. Бу очрашуда Казан университетының журналистика кафедрасы вәкиле Васил Гарифуллин, Татар информ агентлыгының җитәкчесе Шамил Садыков һәм Татарстан журналистлар берлегенең җитәкчесе Илшат Аминов бер тавыштан диярлек әйттеләр кадрлар турында. Кадрлар җитми. Алар ничек әзерләргә, ничек итеп бюджет урыннарын булдырырга, булганнар ничек кулланырга. Хәтта укучылар кимәгән вакытта хәзер бездә язучылар һәм хәреф төзәтүчеләр дә, редакцияләүчеләр дә битеп китәргә мөмкин. Татмедиа агентлыгы оештырган бу әңгәмәдә татар блогерлары да катнашты. Димәк, татар интернетын караучыларда хаклы сорау куярга мөхәррирләр нәрсә уйлый? Һәм гомумән бу сөйләшү турында татар мәгълүмат чараларын караучылар, укучылар, газета, журналларны алдыручылар, радио, телевидение караучылар һәм тыңлаучылар сезгә җитәме без биргән мәгълүмат? Һәм тагы нәрсәләр кирәк? Һәм нинди үзгәрешләр булырга тиеш өлкәннәргә яки яшьләргә? Бергәләп киңәшик әле.